नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मो प्रश्न महिला मानक सह जड़ित थिला। एबे निकटरे गोटे वेब सीरीज आसीची चिरोया नामरे। तार जो विषय अछि सेटा मेरिटाल रेप सह जड़ित। मु एहा उपरे आईनगत भावे बहुत किछि पढुथिली। तो मते जणा पड़िला कि जो सबु एबे जाए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को केस जाइछि सेथिरे जो शेष निष्पत्ति दिया जाइछि एबे भी ताकू अपराध भावे ग्रहण करा जाइनी। आउ जो बयस अछि सेई आधार रे कुहा जाय कि 18 वर्ष पूर्वरु जदि बाहागर हेइछि आउ सेमानंक मध्यरे जदि शारीरिक संपर्क रहुछि तेबे ही ताकू रेप कुहा जिवो। किंतु 18 वर्ष परे तो एटा तुमरो जीवन हेइ सारिछि आउ एटा तो हेबो ही। सेक्स तो बाहागरर एक अंश एमिति साधारण रे चाली थाए। आउ सेही वेब सीरीज रे भी एइया देखा जाउथिला कि केमिति जने महिलार जीवन चालिछि। तो आचार्य जी जेमिति आपण एबे जाय बुझाइले मो बुझाइबार किछि दरकार ही नहीं। एई कथा तो आईन तैयारी करुथुवा लोकमाने ही स्पष्ट कर दउचंती ना जे आपण जहाकू विवाह बोली भाबुचंती तार अर्थ कौन। सेमाने खोला खोली कहउचंती, सेमाने लुचौ भी नांती। सेमाने कहउचंती कि विवाहर अर्थ होची पत्नीर शरीर उपरे पतिर अधिकार अछि। सेमाने कहउचंती कि जदि आमे मैरिटाल रेप को अपराध बोली घोषणा करदेबु तेबे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरेज ही शेष होई जिवो। एहर अर्थ बुझी पारजु कौन। सेमाने कहउचंती कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरेज आधारित ही अछि पति द्वारा पत्नीर शरीरर मालिकाना तो उपरे। एटा तो एमती हेबा कथा नुहे। बिल्कुल मु बिल्कुल ए दिजनक संगतिर विरोधरे नहीं। तुमे सेही संगति को विवाह ना भी देई पारो। किंतु विवाहर जो प्रचलित लोकधार्मिक अर्थ अछि सेटा एया ही कहूछि कि एही अनुष्ठानर स्तंभ होछि एहार मूल दुआ होछि कौन जे थरे आपण पत्नी ही गले तेबे पतिर आपणक शरीर उपरे अधिकार अछि। आउ आपण जाई एबे दाबी करि परिबेनी कि मो पति मो सह बलात्कार करुछि। तो ए कथा जेतेबेले महिला माननकु जणा अछि तो आगरु ही जणा अछि। तो ठीक अछि, देखिनियो एबे कोन करिबार अछि। लुचि रहिथिले हुए तो किछि विपद भी थांता। भलो होला जे कथाटा बाहर को आसीगला। आईनगत भावे जणाई दिया जायछि, लिखित भावे देई दिया जायछि कि देख भाई जदि एबे सेई घर को पसुछ तेबे सेठू बलात्कार अभियोग आपन करि परिबेनी। बास ही गला। मु तो एहाकु स्पष्ट मानुछि। कथा जहा भी थिला सबु स्पष्ट कर दिया गला। एबे जदि एते स्पष्ट कथा परे भी केही कुहे कि अरे मो सह तो धोखा ही गला तेबे सेथि पई आपण निजे ही दायी। कारण किछि भी लुचा छपा कथा नथिला। लोकधर्म भी आउ आईन भी उभय खोलिकी आगरु जणाई देइथिले कि एइटा कौन। तापरे भी आपण जदि सेइटा को आदरी नेउचंती तेबे आपण निजे दायी। आउ मजा कथा होची कि एई सबु एमिति एक देशरे चालिछि जोठी अधिकांश विवाह अरेंज्ड ही थाए, अन्य कहा द्वारा आयोजित। मु प्रेम विवाह आदि को बहुत बड़ जिनिस मानेनी। कारण ए जो पुओ झियो परस्पर सह बुलंती सेमानंकु प्रेम विषय रे किछि जणा नाही। सेमाने साधारणतः कामना को, शारीरिक आकर्षण को कि अन्य कोनोसी आकर्षण को प्रेम बोली भाबी नियंती। तेणु प्रेम विवाहर पक्ष नेबारे मोर केबे भी इच्छा नाही। किंतु आयोजित विवाह तो बहुत मजादार जिनिस, गोटे मस्त चुटकुला। प्रेम विवाह धोका ही पारे, मूर्खता ही पारे, किंतु आयोजित विवाह एहाटारु बहुत आगर कथा। ना सेइटा धोका ना सेइटा मूर्खता, सेइटा केवल गोटे चुटकुला। भल घरर संस्कारी झियो ताकू सबुबेले गर्ल्स स्कूल ले पढ़ागला। कॉलोनीर लफंगांक छाई भी ता उपरे पड़िबाकू दिया जायनी। कौनसी अचिन्हा व्यक्ति तुमको स्पर्श भी न करिबा दरकार। आउ तापरे ताकू जने अचिन्हा व्यक्ति हातरे टेकी दिया गला सेक्स पाई।
ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଚଳିବନି, ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସେକ୍ସ କଲେ ଚଳିବ। କେହି ଏ ଚୁଟକୁଲାରେ ହସିଲେନି। କେହି ବି ହସିଲେନି। ଏ ହେଉଛି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ସମର୍ପି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ସେ ରେପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଅପରିଚିତ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ ପ୍ରେମ କରିବ? ଯଦି ସମ୍ଭୋଗ କରିବ ତେବେ ବଳାତ୍କାର ହିଁ ତ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଯିଏ ଅପରିଚିତ ସେ ତୁମକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଦେବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜାଣିନ କି ବୁଝିନ, ଯାହା ସହିତ ତୁମର ଚେତନା କେବେ ନାଚିନି, ଯାହା ସହିତ ଡେଣା ମେଲାଇ ତୁମେ କେବେ ଉଡ଼ିନ, ଯାହା ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ତୁମର ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ତୁମର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ତ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ତ ହେବ, ସମ୍ଭୋଗ ତ ହେବ। କାରଣ ଆଇନ ହିଁ କହେ କି ବିବାହକୁ ବିବାହ ବୋଲି ଧରାଯିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ସମ୍ଭୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବିବାହର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଆଇନଗତ ଭାବେ। ଯଦି ବିବାହରେ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ସ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ କହିପାରିବେ କି ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ବିବାହ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହ ହେଇଛି ମାନେ ସେକ୍ସ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପରିଚିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ ହେଇଛି ତେବେ ପ୍ରେମ ତ ନଥିବ। ପ୍ରେମ ନଥିବ ହେଲେ ସେକ୍ସ ତ ହେବ, କାରଣ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଜରୁରୀ। ତେବେ ସେହି ସେକ୍ସ କେମିତି ହେବ? ସେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ଏଇ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ନ ହଉ କି ବାହାରେ କେହି ପ୍ରେମିକ ମିଳିଯାଉ, ବାହାରେ କେହି ପ୍ରେମିକ ମିଳିଯାଉ। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। ଅଷ୍ଟମରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ପାଇବାର ଗିନା ଧରି ଭିକ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଭୋଗ। ଆଉ ଯିଏ ଭିତରେ ହିଁ ବସିଛି ତା ସହିତ କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ନିଜକୁ କେବେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାହାରୁ ମିଳି ହିଁ ପାରିବନି ତାକୁ ବାହାରେ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ, ଭିତରକୁ କେବେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଭୋଗ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ତ ପୂରାପୂରି ହୋଶ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କହୁଥିବେ କୋଉଠି ଫସିଗଲୁ, ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଟିକେଟ କାଟି। ବୋଧସ୍ଥଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ମାଗଣାରେ ଡାକନ୍ତି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଯେବେ ବି ହୁଏ ସେଠି ତ ଟିକେଟ ଲାଗେନି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ମୁଁ ତ ଏମିତିଆ ହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ପଚାରିବାକୁ, ପଚାରିଲେ ତ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ। ଏମିତି ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ତେବେ ଶୁଣାନି। କ'ଣ? ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଏଇ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆୟୋଜିତ ବିବାହ ଯଦି ନ ହୁଏ
ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେକ୍ସ ମିଳିବନି। ଭଲ ପାଇବା ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କି କେହି ତୁମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ବାଟରେ ହିଁ ଆସିବ, ତେବେ ଏମାନେ 80 ବର୍ଷରେ ଭର୍ଜିନ୍ ହିଁ ମରିବେ। କାରଣ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନା। କେବେ କେହି ଆସେ ଆଉ କହେ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମତେ କେହି ମିଳିଲେନି। ମୁଁ କୁହେ ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ତୋତେ କେହି ମିଳିବେ? ଆଉ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯିଏ ତୋତେ ମିଳିଯିବ। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯଦି ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ତୋତେ କେହି ମିଳିଗଲେ। ଏହି କଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମତେ କେହି ମିଳିଲେନି, ତୋତେ କାହିଁକି କେହି ମିଳିବେ? କାହାର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତୋତେ ପାଇବ? ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। କୁହେ ନା, ପ୍ରେମ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ଉଠିବା ଆଦିର କୌଣସି ଝାମେଲା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଯେମିତି ବି ହେଇଥା, ପିଉସୀ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖୋଜି ଆଣିବେ। ପଣ୍ଡିତ କୁଣ୍ଡଳି ମିଳେଇ ଦେବ। ଏଇ ନିଅ, ସଜେଇ ହେଇଗଲା ସେଜ, ମନ ଚଉଠି ରାତି। ଓ ମମି ମମି, ମୁଁ ଖୋଜି ଦେଇଛି, ଯାଇକି ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦିଅ। ଆଉ ମମି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି। ଯାହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଦାମିକା ଜିନିଷ ହେବା କଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲୁ? ଶସ୍ତା ଆଉ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ। କି ବୟସ ହେଇଗଲାନି, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି। ତାକୁ ବୋଧେ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ କୁହନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ହଜବେଣ୍ଡ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ତ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସବୁରେ ହେଇଥାଏ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁକୁ ରଖାଯାଏ, ଜବରଦସ୍ତ ଗଣ୍ଡା, ଆଉ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ତୁକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି। ଏସବୁ କାମ କାହିଁକି ହେଉଛି କହିବି? ମୋଟାମୋଟି କାରଣ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରେମକୁ ଡରେ। ପ୍ରେମକୁ ଡରେ, ତେଣୁ କିଛି ତ ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ 100 ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିଛି। ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ଡରେ? କାରଣ ପ୍ରେମରେ ତାର ବିଲୟ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରେମରେ ଅହଙ୍କାରର ବିଲୟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜେ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ, ସବୁ କଥାରେ ସେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଖୋଜେ ଯେଉଁଥିରେ ତାର ବିଲୟ ନ ଘଟୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଖୋଜିବାର କଥା ଆସେ, ସେଠି ବି ସେ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ରାସ୍ତା ଧରିନିଏ। ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ। ସେ କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଣି ସବୁ ଶସ୍ତା ରାସ୍ତା ଆପଣାଯାଏ। ଆଜି ତୁମକୁ ଝିଅ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ସଜେଇ ହେଇକି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଛି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ।